جو زمین والوں کا بھی رسول ہوگا، جو مکہ و مدینہ کا بھی رسول ہوگا، جو عرب و عجم کا رسول ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ آنے والا اپنے زمانے کے حساب سے ہم آئیں گے، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر کے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بعد جو مکہ میں آئے گا، عبداللہ کے گھر میں آئے گا، آمینہ کے بدن سے آئے گا، عبد المطلب کے گھر میں آئے گا، کعبۃ اللہ کے سامنے آئے گا، وہ صرف دنیا والوں کا رسول نہیں ہوگا بلکہ ہم نبیوں کا بھی رسول اور امام ہوگا۔ دوستو، آپ کس رسول کا ذکر کر رہے ہیں؟ آئے دنیا میں بڑے فتوے ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ولادت رسول نہ مناؤ، ذکر ولادت رسول نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول کی ولادت کا ذکر تو اللہ نے کیا ہے، نبی کے آنے کی بات تو آدم نے کی ہے، موسیٰ نے کی ہے، عیسیٰ نے کی ہے، کلیم اللہ نے کی ہے، روح اللہ نے کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے رسول آئے ان سب کا یہی نعرہ تھا کہ ہم آ کے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بعد کوئی آنے والا آئے گا جسے دنیا امام الانبیاء کہے گی، جو ہمارا بھی امام ہوگا اور ہمارا بھی تاجدار ہوگا۔ وہ آنے والا آئے گا تو پتہ چلا رسول کے آنے کے ذکر کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آنے والے کے آنے کا ذکر انبیاء نے کیا، انبیاء سے پہلے رب انبیاء نے کیا، عرش والوں نے کیا، فرشتوں نے کیا، حوران جنت نے کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبیوں کے دور گزرے، ان دور میں جتنے علماء گزرے ہیں، سب نے کہا آنے والا آئے گا، آنے والا آئے گا، آواز آنی چاہیے، آنے والا آئے گا، سب نے کہا آنے والا آئے گا۔ آج کا دن آیا، 12 ربیع الاول آیا، آنے والا آ گیا، سونے مکھڑے والا آ گیا، نور خدا آ گیا، افضل البشر آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا، اور مجھے کہنے دو یتیموں کا والی آ گیا، بے کسوں کا کس آ گیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا آ گیا، مظلوموں کو سینے سے لگانے والا آ گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، 12 ربیع الاول کی صبح انبیاء کا سردار آ گیا، گناہگاروں کو بخشوانے آ گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے کہنے دو آج کی تاریخ میں مکہ شہر میں کعبۃ اللہ کے سامنے عبداللہ کے گھر میں جو آنے والا آیا وہ گناہگاروں کو جنت دلانے والا آیا۔ کیا بات ہے، یہ تو میں نے آپ سے کہا کہ نبی کے آنے کے ذکر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپس سے بولو، کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آج کوئی فتویٰ دے کہ نبی کے آنے کا ذکر نہ کرو، مانو گے؟ نہیں مانیں۔ بولو، مانو گے؟ نہیں۔ ایک ہی جواب دینا، بس چھنگا کی جامع مسجد سے ایک ہی جواب لے کے جاؤ کہ تم ولادت رسول، ذکر ولادت رسول کو نہیں روک سکتے، یا یوں کہو میلاد کو نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنے کا ذکر تو انبیاء نے کیا۔ پہلے نبیوں سے پوچھو، جب نبیوں کی بولی کو کوئی نہیں روک سکتا تو پھر آج امتی کی بولی کو بھی کوئی روک نہیں سکتا، نہیں سکے گا۔ تکبیر، ہمارے نبی کے آنے کا کہا کہ نہیں کہا؟ چھنگا والا بھی تو یہ کہہ رہا ہے جشن آمد رسول اللہ، جشن آمد رسول اللہ۔ مطلب کیا ہے آمد رسول؟ رسول کا آنا۔ ارے ہمارے رسول کے آنے کا نعرہ آدم نے لگایا، موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا، ابراہیم نے کہا، خلیل نے کہا، سارے نبیوں نے کہا۔ جب آنے کی بات ہمارے نبی کے اور کسی عام انسان کے نہیں، ہمارے نبی کے پیدائش اور آمد رسول کا ذکر انبیاء نے کیا تو ہم تو کلمہ ان کا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں تو نماز انہوں نے دی، ہمیں تو قرآن انہوں نے دیا، اور اتنا ہی نہیں ہمیں تو جان بھی ان کی وجہ سے ملی، اتنا ہی نہیں ساری نعمتیں ان کی وجہ سے ملی ہیں، اور جنت بھی ان کی وجہ سے ملے گی۔ تو بتاؤ ذکر آمد رسول بند ہوگا؟
नहीं होगा। बोलो बंद होगा? नहीं नहीं होगा। ये बात यहाँ मुक गई कि जिक्र आमद रसूल को कोई बंद नहीं कर सकता, मिलादुन नबी को कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ने किया, अंबिया ने किया है ना। अब मैंने कहा कि अंबिया ने कहा कि आने वाला आगे बोलो आने वाला आएगा। कहा ना नबी ने, हदीस से साबित, कुरान से साबित। हज़रत ईसा कहते हैं मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कहा मैं तो उस रसूल की बिशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा। बोलो 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 ना यार मोहब्बत से। ये कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान बरेलवी की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। और कान खोल करके सुन ले बदअकीदा लोग जो जिक्र रसूल को बंद करना चाहते हैं। जिक्र रसूल हमारे गुनाहों का कफारा है, जिक्र रसूल हमारी बीमारियों का इलाज है, जिक्र रसूल जहन्नम से बचाने वाला है। तुम नबी की पैदाइश के जिक्र को बंद नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। क्या कह रहा है? वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा कहते हैं मैं तो उस रसूल की बिशारत देने आया हूँ, Who will come after me, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा। क्या कह रहे? जो मेरे बाद। यहाँ मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, मुझे बात कुछ और करनी थी लेकिन नुक्ता आ गया सही सा। हजरत ईसा ने ये नहीं कहा मुबश्शिरन बि अहमद और मुहम्मद याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये नहीं कहा कि मैं उसकी खुशखबरी देने आया हूँ। तवज्जो, जैसे मैं आपको मिसाल से समझाऊं, मैं कहूँ मैं यहाँ तकरीर करने जुम्मा आज आया, मैं आपको आइंदा जुम्मा के लिए उस खतीब की खुशखबरी दे रहा हूँ, उस खतीब का ऐलान कर रहा हूँ जो मेरे बाद आइंदा जुम्मे को जामे मस्जिद चुंगा में आएगा, उसका नाम इमरान है। बात समझ में आ गई? तो आप समझ गए कि बिशारत के यहाँ आने का मकसद आने वाले खतीब के बारे में बताना था, है ना? बात समझ में आई? सेकंड लास्ट पैगंबर, हमारे नबी से पहले जो नबी आए कौन है? हजरत ईसा। कौन है? आवाज़ से कौन है? हजरत ईसा। उनके बाद हमारे नबी आए और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। आसमान फट सकता है, जमीन फट सकती है, कायनात का जर्रा जर्रा खत्म हो सकता है, लेकिन मोहम्मद अरबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है ना। तो तवज्जो, हमारे नबी से पहले कौन आया? बोलिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुबश्शिरन, मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, देने वाला हूँ, बिरसूलिन, एक ऐसे रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा। आपस से बोलो ना सुभान अल्लाह। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे, मेरे पॉइंट को नोट करें और रिकॉर्ड करें। हजरत ईसा ने यहाँ लफ्ज़ रसूल कहा। क्या कहा? मेरे बाद एक रसूल आएगा, मेरे बाद एक रसूल आएगा, मैं उसकी खुशखबरी दे रहा हूँ। वो रसूल कौन होगा? इस्मुहु अहमद, आसमान पे उसका नाम अहमद होगा, ज़मीन पे मोहम्मद होगा। तो मेरे दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद अरबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, वो 40 साल के बाद नबी और रसूल बने, तो फिर हजरत ईसा पे फतवा लगाना पड़ेगा। हजरत ईसा तो मेरे रसूल के आने से पहले कह रहे ये आने वाला कोई आम नहीं होगा, रसूल हो। पता चला मेरे नबी। अब जुमला लेके जाओ, अहले सुन्नत का अकीदा लेके जाओ और हाथ खड़े करके बताओ इसी अकीदे पे रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या अकीदा है? कि हमारे नबी पैदाइश से पहले नबी है, हमारे नबी पैदाइश से पहले नबी है। वो कोई तुम्हारा नबी होगा जो 40 साल के बाद नबूवत लेके आया। मेरा पैगंबर तो उस वक्त भी मेरे पैगंबर की नबूवत का नूर था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे। हजरत ईसा ने कहा आने वाला
वहीं लौटते आने वाला आएगा। अब आ गया।